بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک ایسا پروجیکٹ سٹارٹ ہو چکا ہے کہ پاکستان سپر پاورز کے قریب پہنچ جائے گا۔ پاکستان کا شمار دنیا کی طاقتور ترین قوتوں میں ہوگا۔ وہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے؟ اس کے علاوہ پاکستان کا ترکیہ کے ساتھ بھی ایک پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے جس سے پاکستان کی معاشی تقدیر بدل جائے گی، اور پاکستان نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ابھرتی ہوئی معاشی قوتوں میں شامل ہو جائے گا۔ وہ کون سا پروجیکٹ ہے؟ پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے جس نے بھارت کی نیندوں کو حرام کر دیا ہے، اور بھارت یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے یہ جو نئی ڈیولپمنٹ جس کا ہم آپ کو بتائیں گے آخر یہ کیوں کر رہا ہے، اور دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ایسی خطرناک ڈیولپمنٹ کیوں کر رہا ہے۔ وہ کون سی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چائنا نے امریکہ کی ایک ایسی ٹیکنالوجی کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر اب چائنا کی ٹیکنالوجی کو، چائنا کے اسلحے کو دیگر ممالک کی جانب سے خریدنے پر مجبور کر دے گی۔ دا ریزن کہ ایک ٹیکنالوجی $44 لاکھ کی ہے، اور ایک ٹیکنالوجی جو کہ چائنا نے بنائی ہے وہ صرف اور صرف $99,000 کی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں تقریباً سیم ہے، دونوں لیتھل ہے، دونوں ڈینجرس ہے، لیکن ایک کی قیمت $99,000 اور ایک کی قیمت $44 لاکھ۔ وہ کون سی ٹیکنالوجی چائنا نے بنائی ہے جس نے بڑا ایک بریک تھرو دیا ہے امریکہ کو، اس حوالے سے بھی ناظرین ذکر کریں گے۔ غزہ کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اپڈیٹ ہے۔ دنیا کے اہم ممالک نے کچھ فیصلہ لیے ہیں غزہ کے حوالے سے، فلسطینی عوام کے حوالے سے کیا فیصلے کیے گئے ہیں، کیا قرارداد منظور کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان کی ٹیکنالوجی کی، پاکستان کے اسلحے کی مانگ پوری دنیا میں بڑھ چکی ہے، اور اب دنیا کی بڑی بڑی قوتیں، بین الاقوامی تنظیمیں پاکستان سے ان کا اسلحہ خریدنے کے لیے آ چکی ہیں۔ اور یہ اسلحہ کیوں خریدا جا رہا ہے؟ اس اسلحے کی کیا کوئی ٹیسٹنگ کی گئی تھی، یا پھر پاکستان کے اسلحے کی مانگ اتنی کیوں بڑی ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک اور ملک ملوث ہے، اس حوالے سے بھی ناظرین آپ کو آج ہم بتائیں گے، اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بھارتی ٹینک کے ساتھ ایکچولی کیا ہوا۔ بھارتی ٹینک ایک تباہ ہو چکا ہے، اور انفارچونیٹلی وہی ٹینک جس سے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا، وہی لوگ جو کہ پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے خود اپنے ٹینک کو تباہ کر بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین شروع کرتے ہیں پاکستان اور سعودیہ عرب کے اس پروجیکٹ سے جس کا ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا کہ آخر وہ کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، جو کہ پاکستان کو سپر پاورز کے قریب لے جائے گا۔ ناظرین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پروجیکٹ عزم پر باقاعدہ طور پر کام شروع ہو چکا ہے۔ 5th جنریشن کا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ جو کہ پاکستان کا اپنا مقامی طور پر تیار کردہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہوگا، اب اس پر آفیشیلی کام شروع ہو چکا ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ تو پاکستان سپر پاورز کے بعد پہلا ایسا ملک بن جائے گا جس کے پاس اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی موجود ہے، کیونکہ اس دنیا میں امریکہ کے پاس 5th جنریشن کا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، اس کے بعد جو چائنا ہے ان کے پاس 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ان کے اپنے مقامی طور پر تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد روس کے پاس ان کے اپنے مقامی طور پر تیار کردہ سخوئی 57 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس موجود ہے۔ تو پاکستان ول بی دا فرسٹ کنٹری جن کے پاس اپنا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہوگا، اور یہ پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ دفاعی ڈیل کے بعد یہ ممکن ہو سکا ہے۔ تو ہم جو ہے شکر گزار بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہ ہمیں یہ ایک ایسا موقع ملا کہ ہمیں حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری مل گئی، اور اس کے بعد ایسے پروجیکٹس آ رہے ہیں جو کہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر اب سر فہرست لا رہے ہیں۔ پاکستان کا ترکیہ کے ساتھ بھی ایک پروجیکٹ پر آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگز میں بتایا تھا کہ زیر سمندر ایک خزانہ دریافت ہو چکا ہے۔ تو کراچی کے ساحل سے 30 کلومیٹر دور، صرف 30 کلومیٹر بڑے ذخائر ملے تھے، اور وہ تھے گیس کے اور آئل کے۔ اب پاکستان اور ترکی نے اس پر مل کر کام شروع کر دیا ہے، اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر ریزروز اور جو وہاں پر زیر سمندر ذخائر موجود ہیں تیل اور گیس کے، جو کہ پاکستان کی معاشی ترقی کا باعث بنیں گے، اور پاکستان کو سٹیبل کرنے میں، پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی میں ایک بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ تو ایک اور خوشخبری پاکستان کے لیے آ چکی ہے۔ ناظرین بھارتی میڈیا کی اب بات کرتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کو ایک بڑی ٹینشن اس وقت لگی ہوئی ہے، اور ان کو ٹینشن اس لیے لگی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ سیٹلائٹ کی کچھ تصاویر شیئر کی گئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان ایکچولی کر کیا رہا ہے۔ جو سیٹلائٹ کی تصاویر شیئر کی گئی ہیں ناظرین، وہ ایکچولی کرتھار ماؤنٹین رینج کی ہے،
कंबर सिंध में। और जो इस वक्त नैरेटिव भारत की जानिब से बयानिया जो बनाया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान एडिशनल टनल्स बना रहा है, पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर साइट्स को एक्सपैंड कर रहा है, पाकिस्तान अपने जोहरी प्रोग्राम को एक्सपैंड कर रहा है। तो ये एक्चुअली इस खित्ते के अमन के लिए एक खतरा हो सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन भारत की टेंशन में एक्चुअली इजाफा हो चुका है और हम बीइंग पाकिस्तानी इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं कि उनको अब एक और नई बहस मिल चुकी है, एक नया मजमून, एक नया टॉपिक मिल चुका है जिससे वो भारत अब परेशान हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। अगर ये है भी तो हम खुश हैं, हमारा एटमी प्रोग्राम, हमारा जोहरी प्रोग्राम एक्सपैंड हो रहा है। भारत की तो नींदें हराम होंगी, लेकिन साथ उन तमाम तर ममालिक की भी नींदें हराम होंगी जो कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन होता हुआ नहीं देखना चाहता और जो कि पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझता है। तो अगर ये हुआ भी है तो हम जो है खुश हैं और ये भारत के लिए एक्चुअली एक बुरी खबर है। अब नाजरीन, एक और भारत के लिए बुरी खबर ये है कि भारत ने जो तफ्तीश करनी थी, एयर इंडिया का एक हादसा हुआ था 12 जून को और 12 जून के अंदर एयर इंडिया का वो जो एक मुसाफिर बरदार तैयारा था वो तबाह हो गया। 261 में से 260 तमाम तर अफराद जो है वो हलाक हो गए थे। सिर्फ एक शख्स जिसने छलांग लगा दी थी, खिड़की से इमरजेंसी एग्जिट था, तो उससे जिसने छलांग लगाई थी वो बच गया था। अब इसकी तफ्तीश के हवाले से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है बैनुल अक़वामी एक जरीदे द टेलीग्राफ की, और CIA के अफसरान की जानिब से भी जब इसकी तहकीकात की गई तो इसके पीछे कौन मुलव्विस था, इसके पीछे पायलट, भारतीय पायलट मुलव्विस था। और सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इस तैयारे को जानबूझकर गिराया गया, ये कहा गया उस रिपोर्ट में। खुद किसी ने कॉकपिट में मौजूद जो है फ्यूल सप्लाई सिस्टम को बंद किया था, जिसकी वजह से, उस पायलट की वजह से फिर ये तैयारा खुद गिरकर तबाह हो गया। मतलब उसकी गफलत की वजह से, उसकी नाअहली की वजह से ये 260 लोग हलाक हुए थे। अब जब CIA वहां पर पहुंची और वहां पर दीगर, क्योंकि वो जो एयर इंडिया के अंदर इंजन इस्तेमाल हुआ था वो एक्चुअली अमरीकी साख्ता एक इंजन था, अमरीकी कंपनी का एक इंजन था। अब जब वहां पर वो गई तो तस्वीर से रोका गया, शवाहिद नहीं दिए गए, डाटा इकट्ठा करने से रोका गया और वहां पर मलबे में से बहुत सा जो मलबा था वो पहले ही हटा लिया गया था भारत की जो तफ्तीशी टीम्स थी उनकी जानिब से। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अब ब्लैक बॉक्स का डाटा भी जो अमेरिका है उसको फराहम करने से इनकार किया है भारत ने। इट क्लियरली मीन्स दैट ये भारत की जो एयरफोर्स है, एरोनॉटिक्स हैं, उनकी एक नाअहली है जिसको वो छिपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन टेलीग्राफ और अमेरिका ने ये तमाम कच्चा छिट्टा भारत का जो है वो खोल दिया है। नाज़रीन, अब उस वेपन की बात करते हैं एक्चुअली जिससे पूरी दुनिया बड़ा इंस्पायर है और पाकिस्तान से वो खरीदने जा रही है। वो कौन सा मुल्क है, कौन सी तंजीम है नाज़रीन? UN पीस मिशंस के लिए यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान से एक बख्तरबंद गाड़ी खरीदने का फैसला किया। हमजा उस गाड़ी का नाम है। एक ऐसी गाड़ी जिस पर गोली असर नहीं करती, बॉम्ब असर नहीं करते और उसके अंदर 12 जो सिपाही हैं, 12 जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो बैक वक्त ट्रैवल कर सकते हैं और उसके ऊपर एक गन भी बड़ी लगी होती है, मशीन गन। तो नाज़रीन, ये वो गाड़ी है जिसको अब UN पीस मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि वेनेज़ुएला ने पाकिस्तानी और चीनी साख्ता एक फाइटर जेट है K-8, उससे एक ड्रोन को मार गिराया, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान का असलहा पूरी दुनिया में एक्चुअली इस्तेमाल किया जा रहा है। और UN पीस मिशंस के अंदर पाकिस्तान की इस बख्तरबंद गाड़ी की मांग नाज़रीन, ये पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसको पूरी दुनिया के सामने बयान कर रही है। एक चाइना के हथियार की हमने बात की। चाइना का वो हथियार जो कि एक ऐसा हथियार है, बड़ा लीथल है, डेंजरस है, लेकिन कीमत भी उसकी बहुत कम है। नाज़रीन, $44 लाख का एक मिसाइल, और उसके बाद चाइना ने एक मिसाइल बनाया। चाइना ने एक नया मिसाइल बनाया जो कि सिर्फ और सिर्फ $99,000 में, इसका नाम है YJK-1000 मिसाइल, जो $99,000 में है। इसको सीमेंट कोटेड मिसाइल भी कहा जाता है। मार्क 7 की स्पीड है, हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ $99,000। तो ये जो 44 लाख का अमरीकी साख्ता मिसाइल था उसकी तबाही का बायस बनेगा। एक्चुअली ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। चाइना बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी बड़ी तेज़ी से एनहांस करता चला जा रहा है। नाज़रीन, भारतीय टैंक की हमने आपको एक खबर बताई थी। भारतीय टैंक एक्चुअली एक डूब गया है, तबाह हो गया है। और ये मिलिट्री ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस जब वो कर रहे थे भारतीय रियासत राजस्थान के ज़िला श्री गंगानगर में,
तो इंदिरा गांधी केनाल था, वहाँ पर भारतीय फ़ौज का टैंक नहर में डूब गया, एक सिपाही उसमें हलाक हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये वही लोग हैं, ये वही फोर्सेस हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रही थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही ये ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस कर रही थी ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुस्तकबिल में कार्रवाई की जा सके। उनका अपना ये हाल है, अपना टैंक उनका डूब रहा है, अपने सिपाही मर रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी फ़ौज के सामने टिकेगी, पाकिस्तानी अवाम के सामने नहीं टिक सकती, फ़ौज तो दूर की बात है। नाज़रीन, गज़ा के हवाले से जो हमने आपको अपडेट बताई थी, वो भी आपको बताते चलें कि गज़ा के हवाले से एक बड़ी अपडेट है, और वो अपडेट ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक्चुअली फ़लस्तीन के मसले के पुरअमन हल के उन्वान से एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें इजराइल से फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा फ़ौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। अब एक्चुअली देखना ये है कि इस करारदाद का कोई आउटकम भी होगा, निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें जो है वो बड़े ममालिक शामिल थे, उनके नुमाइंदगान शामिल थे, और 151 ममालिक ने इसकी हिमायत की है। 151 कंट्रीज़ उन्होंने इसकी हिमायत की है। तो अब देखना यह है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली होती है या फिर नहीं होती, ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि गज़ा के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो पूरी दुनिया के सामने है, और इस वक्त मज़ीद जो गज़ा की अवाम है, फ़लस्तीनी अवाम है, वो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप नाज़रीन इस हवाले से क्या सोचते हैं कि क्या कोई डेवलपमेंट हो सकती है, क्या गज़ा के अंदर दोबारा से अमन बहाल हो सकता है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।